स्वागत है पीटीसी न्यूज़ के फेसबुक ते सारे दर्शकों का। दिन की सब तो वड्डी ते अहम खबर सारी दुनिया दी नज़रां अज लगियां हुई सीगियां कि किसान भाईचारे की केंद्र सरकार के नाल मीटिंग होने जा रही है। जो लंबा संघर्ष चल रहा है किसानी बिलों को लैके शायद अज विराम लग जाएगा, कोई सहमति बन पाएगी, पर बदकिस्मती के नाल सहमति नहीं बन पाई। बायकॉट कर दिता गया किसान भाईचारे वालों मीटिंग का और किसानों वालों कई तरह के इल्जाम केंद्र सरकार के खिलाफ लाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार दोहरा रवैया अपना रही है। एक पासे सानू बुलांदी कि साडे नाल मीटिंग करो, दूजे पासे पंजाब दे विच अपने नुमाइंदे भेजदी है ये दस्सण दे लई कि यह कानून ठीक है। यह सब तो वड्डा इतराज जिहड़ा किसान भाईचारे ने जताया। दूजा वड्डा इतराज जताया कि जिस लैवल की मीटिंग होनी चाहिए थी उस लैवल की मीटिंग नहीं हुई। सानू यह कहा गया सीगा कि मंत्री साहबानां नाल मिलावांगे और विचार विमर्श करांगे और किसान भाईचारा लगातार यह कह रहा सीगा कि साडी इक्को एक मंग सी कि असीं बिल समझण लई दिल्ली नहीं आए, सानू बिल ना समझाओ। और उही गल हुई, वार वार सरकार नूं कहण दे बावजूद भी सरकार दा रवैया उही रहा कि तुहानूं बिल समझाउंदे आ, की नफे नुकसान ने इस बिल दे तुहानूं समझाउने आ। पर किसानां ने इस गल दा बायकॉट कर दिता और किसान भाईचारे ने उस मीटिंग का भी बायकॉट कर दिता। हुण अगली रणनीति जिहड़ी 15 तरीक नूं बनाई जाएगी, यानी कि कल नूं घड़ी जाएगी। वड्डी गल यह है कि जिहड़े 71 दे नाल मीटिंग हो रही सी उसे नाल मीटिंग चलती रही। हालांकि किसानों ने यह कहा कि तुहानूं मिलावांगे, मंत्री साहबान नाल मिलावांगे, खेतीबाड़ी मंत्री नाल भी मिलावांगे। पर इस बारे विस्तार दे विच जानकारी लैण लई साडे नाल तरलोचन सिंह जी मौजूद ने जिहड़े जानकारी दसणगे। तरलोचन जी, कल भी जदों आपां डिबेट कीती उदों असीं पुछिया सी भी तुसीं करन की जा रहे हो, कि तुसीं अमेंडमेंट लई जा रहे हो या तुसीं बिल कैंसल कराउण लई जा रहे हो। तो किसान इक्को गल कहंदे सी कि असीं किसी तरह की कोई अमेंडमेंट नहीं समझणी, असीं किसी तरह का कोई कानून नहीं समझना, असीं तां कैंसल कराना। पर उही गल हुई जिहदा खदशा सीगा। देखो हरप्रीत, जो सानू अंदरों मीटिंग की खबर मिली है, जांदियां इंट्रोडक्शन हुई और जिहड़ी लीडरशिप है किसानां दी, उन्होंने संजय अग्रवाल जिहड़े खेतीबाड़ी विभाग के सैकटरी ने उन्हां नाल कीती और उन्होंने पहली गल ये कही भी असी जिहड़ी वड्डी गल साडी ये है भी खेती कानून सानू ये प्रवान नहीं कि इन्हां नूं रद्द कराउणा, की तुसीं रद्द करन लई अथॉरिटी रखदे जे, समर्थ जे उहदे। और दूसरी गल उन्होंने ये कही भी इत्थे साडे बराबर दा लीडर लियाओ जिहड़ा साडी गल सुन के जिहदे कोल डिसीजन करन दी पावर होवे, मंत्री होना चाहिए। जदों इहदा कोई जवाब ना दिता तो फिर ये गल कही गई भी तुसीं ये दसो जिहड़े होर राज्यां च पहलों ये कानून लागू होए ने, इससे की बणिया प्रतख है भी वो फेल हो चुके ने। तीसरी गल फिर जदों जिथे अड़ गई गल, ये गल कीती भी मंत्री दा अज सारे पंजाब दियां किसान जथेबंदियां दा वफद आया, जिहड़ा रेलां ते बैठे ने किसान, सारा पंजाब देख रहा इस मीटिंग गल, वो सारे दिल्ली गलबात करन आए ने कि जिहड़े मंत्री ने बीजेपी दे वो खेती मंत्री हो सकदा है, उहदे कोल 10 मिनट सानू मिलण दा समा नहीं सी। और नाल फिर ये कुछ कहंदे होर लीडरां ने उठ के ये गल कही भी मंत्री तुहाडे जिहड़े ने पंजाब च जाके साडे विरुद्ध प्रचार कर रहे ने, अपनी अलग कैंपेन चला रहे भी किसान जिहड़े ने गुमराह होए ने, सियासी लोगों के हत्थां च आए ने, असीं इन्ने बेवकूफ हैं। और दूसरे पासे तुसीं खेती कानूनां दे हक च प्रचार कर रहे जी, तो इत्थे तुसीं सानू बुलाया भी चलो इहदे गल करदे हैं। सो इस गल ते डेडलॉक हो गया भी इन्ना सानू जलील कर रहे जी, तुसीं इत्थे मंत्री साडे नाल गल नहीं करन आया ते फील्ड च जाके साडे विरुद्ध प्रचार करदे ने। जदों ये गल होई, जो जानकारी मिली, किसान कहंदे भी असीं गल नहीं करनी, लीडर कहंदे उठ पे। जो पता लगा भी सैकटरी ने कहा भी तुसीं बैठो तो सही, तुसीं गल ते सुनो। किसानों ने फिर बड़ा तमल्लन नाल तसल्ली नाल कहंदे बैठ जाने। जो किसान लीडरां ने कहा भी उन्होंने आस सी भी शायद भी ये मंत्री नूं बुला लेना, पर जदों 15-20 मिनट वो बैठे रहे तो ये संकेत मिले भी ये जस्ट सानू की कहंदे गोंगलुआं ते मिट्टी झाड़न वाली गल कर रहे ने। अखीर कहंदे भी सानू उठ के नारेबाजी करके आउणा पिया, पर फिर भी अपना मैमोरेंडम मंग पत्र जिहड़ा सैकटरी नूं देता है भी ये साडी मंग है, भारत सरकार नूं दस दिओ, जे तुहानूं मंजूर होऊगी ते दोबारा ही मीटिंग च आवांगे और अगली मीटिंग च तां आवांगे, सानूं दस्सिया जावे किहदे नाल मीटिंग है और एजेंडे स्पष्ट होण। बिल्कुल, क्योंकि कल भी यही गल हो रही सी कि केंद्र सरकार वालों एजेंडा स्पष्ट नहीं है, साडा एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है कि असीं की करन जा रहे हैं। और वार वार यही दलील दी गई सी कि पहला सैकटरी लैवल की मीटिंग होएगी और उसका दूजा जिहड़ा पड़ाव होएगा वो मिनिस्टर नाल होएगा। जदों सैकटरी लैवल की मीटिंग होगी उस तो बाद किसान भाईचारे नूं आस सीगी कि शायद मंत्री नाल मीटिंग होएगी, पर मंत्री नाल मीटिंग नहीं हुई। जदों जिस बंदे कोल अथॉरिटी नहीं है कानून नूं रद्द करन दी या कानून दे विच तरमीम करन दी, उस बंदे नाल मीटिंग करन दा फायदा की? किसानां दा इह तोखला सीगा। हुण किसान भाईचारा कल अपनी रणनीति घड़ेगा, पर नाल ही उन्होंने केंद्र सरकार नूं इह मैसेज जरूर दे दिता है कि हुण अगली मीटिंग तां ही होएगी जेकर सानू ये स्पष्ट किया जाएगा तुहाडी मीटिंग हो किहदे नाल रही है, उहदा एजेंडा की है, लिखती एजेंडा सानू दिता जाएगा तां ही मीटिंग करांगे। एक गल तरलोचन जी, हुण जिहड़ी आस ते उम्मीद सी
ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਸਵੰਦ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਕਣੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਵਾਰ ਸੋਚਣਗੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਲੱਗਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮਹਿਜ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਲਾਤੀ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੰਢਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਮਹਿਜ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਭਾਲਦੇ ਨੇ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗਏ ਅੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਆਣਪ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਵੀ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਣਪ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤੀ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗਏ, ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਗਏ, ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਗਏ, 29 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਜੇ, ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੌਜੀਕਲੀ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੁਣ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪੇਨ ਰੋਕ ਦਿਓ ਜਦ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਗਿਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਟੜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਬਜਿੱਦ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੋਲਣ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਖਬਰ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸਮਝ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਲਥਾ ਕਰਕੇ ਕੱਲੇ ਘਰ, ਕੱਲੇ ਵਿਹੜੇ, ਕੱਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲਾ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜੇ ਲਾਈਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲ ਸਕਦੀ। ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਆਇਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ 4 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਅਸੀਂ
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 4 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਲਚਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਹੋਊਗੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਲਾ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਿਆ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 4 ਵਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧੱਕਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਇਹ ਬੋਨਸ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2014 ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ? ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਚ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ, ਅੜੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੇਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੱਲ ਵਿੱਢਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।